السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء والكيمياء. عنوان درسنا هو le poids et la masse, الوزن والكتلة. Les objectifs de notre cours sont connaître et déterminer les caractéristiques du poids d'un corps, distinguer poids et masse d'un corps, connaître et exploiter la relation P est égale M fois G. سنبدأ هذا الدرس بهذا التقديم introduction عبارة عن صورة تحتوي على صورة شجرة التفاح. حسن، إذا لاحظوا معي ماذا سنلاحظ؟ نلاحظ سقوط التفاحتين على الأرض. حسن جدا، إذا سنطرح الأسئلة التالية. On va poser des questions suivantes. Première question: Qu'est-ce qui attire les pommes vers le sol? Deuxième, comment nomme-t-on la force qui fait tomber ces pommes sur terre? إذن ماذا أدى إلى سقوط التفاحة على الأرض؟ وماذا نسمي تلك القوة التي تسببت في سقوط هاتين التفاحتين على الأرض؟ دونك للإجابة على هذه الأسئلة سنقوم بإنجاز الفقرة الأولى. Les caractéristiques du poids d'un corps. مميزات الوزن الجسم. Première activité. À l'aide de cette activité, on va déterminer le droit d'action, sens et l'intensité du poids. Figure 1. نمعلم موضع الجسم S كما هو مبين في الشكل 1. إذن غادي نحطو هنا واحد العلامة ديال هاد الجسم S قبل ما نعلقوه في هاد الدينامومتر. الشكل الثاني، ثم نعلق هذا الجسم في خيط الدينامومتر. الشكل 3، نحرق ذاك الخيط فنلاحظ سقوط الجسم S في نفس المكان. لاحظوا معايا أن هذا المكان هذا هو هذا في نفس المكان الذي كان فيه في الشكل رقم 1. إذن سنطرح بعض الأسئلة متعلقة بهذا النشاط. Première question: faire l'inventaire des forces exercées sur le solide S dans la figure 2. إذن في figure 2 هو هذا سنرى ما هي القوة المطبقة على الجسم S. إذا لاحظوا معي الصورة شكل 2. très bien. إذا باش نجاوب على الأسئلة السؤال هذا ديال جرد القوة المطبقة على الجسم S نتبع 3 خطوات أساسية. الخطوة الأولى، يجب أن نحدد الجسم المدروس. Il faut déterminer d'abord le système étudié. Le deuxième étape, les forces de contact. Et le troisième étape, les forces à distance. Donc, quel est le système étudié dans ce cas? Le système étudié, c'est le solide S. Très bien. La force de contact. La force de contact, c'est la force exercée par le fil sur le solide S. رمزنا لها بالحرف T. T vecteur. La force à distance, très bien, et la force exercée par la Terre sur le solide S. Symbole de cette force, vecteur P. La deuxième question. Parmi ces deux forces, quelle est la force qui fait tomber le solide S? Donc, on a un solide S qui soumis à deux forces. La force exercée par le fil sur le solide S et la force exercée par la Terre sur le solide S. Donc, ما هي سؤال قال لكم هنا ما هي القوة التي أدت إلى سقوط الجسم S؟ très bien. إذن القوة التي أدت إلى سقوط الجسم S فهي قوة الأرض
المطبقة على الجسم S. Très bien. La force qui fait tomber le corps solide S est la force exercée par la Terre ou bien force d'attraction, force d'attraction, que l'on appelait le poids d'un corps. Et donc, la force d'attraction ou bien la force exercée par la Terre sur le solide S, تنسميوها le poids d'un corps. إذا الوزن ديال الجسم فهو عبارة عن ماذا؟ عن قوة مطبقة من طرف الأرض على الجسم S اللي عندنا في هذه الحالة. Troisième, en appliquant les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, déterminer la droite d'action de la force poids vecteur P, son sens et son intensité. Donc, pour me نجاوب لهذا السؤال هذا سأذكركم. Je vous donne un rappel concernant les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Donc, on a deux conditions. Première condition, c'est les deux forces ont même droit d'action. خاص يكون عندنا هاد القوتين هادو يكون عندهم نفس خط التأثير. Deuxième condition, les deux forces ont même intensité et de sens opposés. خاص يكون عندهم نفس الشدة وأيضا نفس المنحيان متعاكسا. إذا أول حاجة غادي نجو نرجعوا للشكل الاثنان وغادي نشوفوا هل الجسم S في توازن أم لا. إذا لاحظوا معي جسم S في الفيغور 2. طيب إذا نلاحظ بأن الجسم S في توازن وبالتالي بما أنه متوازن فهو خاضع لقوتين. قوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم والقوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم أيضا. إذا ما هو خط التأثير؟ إذا لاحظوا معي فيغور 3 شنو هو؟ عندما سقط الجسم S على الكرة ما هو اتجاهه؟ عبارة عن ماذا؟ هذا شنو هو؟ عبارة عن خط كيفاش داير؟ أفقي ولا مائل ولا عمودي؟ Très bien. Vertical. إذا عنده اتجاه vertical, droite vertical. Très bien. Le sens من فين كان؟ كان هنا ثم سقط نحو الأرض. إذا المنحى من الأعلى نحو الأرض. حسن جدا. الآن غادي نشوفوا الشدة لانتونسيتي. لانتونسيتي خصني نمشي نشوف في الدينامومتر. إذا هاد الشدة هادي اللي عندي هنا فهي الشدة ديال فقط ديال القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم S تساوي لنا شحال 4 نيوتن. ولكن انا بغيت الشده ديال هاد القوه هادي ديال لو بوا. شنو غادي ندير؟ خابي غادي نطبق داك القاعده او الشرطين ديال توازن جسم خاضع لقوتين. خابي وبالتالي الشده ديال هاد القوه ديال الخيط المطبقه من طرف الخيط على الجسم S راه هي نفسها القوه الشده ديال القوه المطبقه من طرف الأرض على هذا الجسم. خايبين. إذا الأجوبة ديال السؤال 3 كالآتي. droit d'action du poids d'un corps solide S قلنا c'est la droite verticale. Le sens du poids d'un corps solide S dirigé vers le centre de la Terre. L'intensité du poids d'un corps solide S si P est égal à T est égal 4 نيوتن. لاش l'intensité قلنا تنحيدو داك الفيكتور تنخدمو بلو نورم ما تنديروش الفيكتور. خايب. اذا تلاحظ هنا بان بي عباره عن قوه وفي الدرس ديال القوه قلنا بان للقوه 4 مميزات. خاص يكون عندي نقطه تاثير بوان دابليكاسيون خط تاثير دروا داكسيون المنحى لو سونس الشده لانتونسيتي. ولكن في هذه الحاله هذه يلاه جبدنا 3 ديال المميزات. اذا كيفاش يمكن لي نجبد النقطه ديال التاثير ديال هذه القوه هذه بي؟ اذا باش نحدو النقطه ديال التاثير غادي نديرو هاد لاكتيفيتي الثانيه خاصه ب بوين دابليكاسيون دو لا فورس بوا فيكتور بي. اذا لاحظوا معايا نعلق هنا الجسم S بخيط الدينامومتر من نقطه A ثم نعيد التجربة
بتعليق الجسم في النقطتين B و C. إذن هذه النقطة